character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends, 3C for sure. Lovely teachers and wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Okay students, அதோட continuation பார்க்கலாம். நம்ம 8th lesson உடைய short answers பார்க்கலாம். What are the first one பாருமா, 21st one, அதாவது 21. What are the phases of the colonial exploitations of India? Okay, so answer பாருமா, page number 167. Okay, on the basis of the form of colonial exploitations, economic historians have divided the whole period into 3 phases. First one, namely the period of merchant capital. Second one, the period of industrial capital. Third one, the period of financial capital. Okay, idha adukku answer. Next one. Okay, second question parma, name out of the different types of land tenure existed in India before independence. Okay, enna land system nu paakalam. Jamindari system, first one போட்டு ரைட் பண்ணுங்க. Jamindari system or the landlord tenant system. Second one, the Mahalwadi system or the communal system of farming. The third one is the Rayatwadi system or the owner cultivator system. Okay, so this is the second question answer. Next one. Next question parma, state the features of the distinguish a land tenure system from the other system. 168 parma, 168 la answer irukku parunga. இங்க பாருமா, from the other related, first one who owns the land, second point who cultivates the land, third point who is responsible for paying the land revenue to the government. Who owns the land? First question, who owns the land? Who cultivate the land? யார்கிட்ட land இருக்கோ யார் வந்து cultivate பண்ணுவா? The third one is who is responsible for the paying land revenue. Land revenue வந்து யார் வந்து கல்ட்டுவாங்க? லேண்டை வச்சுட்டு இருக்கிறவங்களா இல்லை கல்டிவேட் பண்ணுறவங்களா? ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கொஸ்டின் the 3 types அது வரைக்கும் போதும், அந்த 3 பாயிண்ட் மட்டும் ரைட் பண்ணால் போதும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருமா, வீக்னஸ் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன், பேஜ் நம்பர் 172. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருமா, இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் வாஸ் ஸ்டில் எ கேம்பிள் ஆஃப் த மன்சூன். ஓகே, மன்சூனை நம்பி தான் இருக்குது. மன்சூன் சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு ஆப்சன்ஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ மன்சூனுடைய குடியில் தான் வந்து பருவமழைகளினுடைய சூதாட்டத்தில் தான் வந்து சூதாட்டம்னு சொல்லுவாங்க. கேம்பிள்னா இங்கே சூதாட்டம்னு எடுத்துக்கூடாது. மன்சூன் இருந்துச்சுன்னா தட் மீன் பருவமழை எப்போதும் போல் சீசன் இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் குட்டாக இருக்கும். அதே வந்து ஃபெயிலியர்ஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து நம்மளுடைய டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு. ஓகே, செகண்ட் வந்து திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி நீட் ஹெவிலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் சீட்ஸ். அப்போ க்ரீன் ரெவல்யூஷன் பண்ணணும்னா அது என்னென்னா ஹெவி இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதாவது நிறையா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், நிறையா ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். எதுக்குன்னா சீட்ஸ், ஹை ஹீல்டிங் வெரைட்டி சீட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் வாங்குறதுக்கு, பெஸ்டிசைட்ஸ் வாங்குறது அண்ட் வாட்டர் ஆல்சோ நம்ம பே பண்ணி தான் வாங்கணும், ஹவர்லி பேசிஸில் வாங்குவாங்க. ஸோ அதுக்கு நிறையா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, தேர்ட் ஒன் பாருமா, த இன்கம் கேப் பிட்வீன் லார்ஜ், மார்ஜினல் அண்ட் ஸ்மால் ஃபார்மர் ஹேட் இன்க்ரீஸ்டு. ஓகே, that mean income gap, large farmer, that mean marginal farmer and small farmers அவங்களுக்கான கேப் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. கேப் பிட்வீன் இரிகேட்டட் அண்ட் ரெயின்ஃபெட் ஏரியாஸ் ஆர் வைடன்ட். ஓகே, இரிகேட்டட் ஏரியாஸ் ரொம்பவே கம்மியாகிட்டு இருக்குது, ரெயின்ஃபெட் ஏரியாஸ் ரொம்பவே வைடண்டாக இருக்குது. இதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்குது. எக்ஸப்ட் இன் பஞ்சாப் அண்ட் சம் எக்ஸ்டென்ட் இன் ஹரியானா ஃபார்ம் த மெக்கனைசேஷன்ஸ் ஹேட் கிரியேட்டட். ஓகே, created அது வரைக்கும் போதும். ஓகே, these are the answer for the weakness of the green revolution. Okay, next question parma, objectives. Okay,
25th question. What are the objectives of the 10th 5-year plan? Okay, 10th 5-year plan உடைய objectives என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Page number 181. Okay, 181ல இருக்க ஆன்சர். Okay, இங்கே இருக்கு பாருங்கம்மா. This plan aimed to double, okay, the per capita income. This plan, அதாவது 10th 5-year plan aim என்னன்னா to double the per capita income. தனிநபர் வருமானத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்குள்ளே இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது எய்ம்டு டு ரெடியூஸ் த பாவர்ட்டி ரேஷியோ டு 15%. ஓகே, 15%க்கு வந்து 15% வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, எய்ம் ரெடியூஸ் த பாவர்ட்டி ரேஷியோ டு 15% பை எப்போனா 2012க்குள்ளே வந்து பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தேர்ட் பாயிண்ட் பாருமா. ஓகே, தேர்ட் பாயிண்ட்டு its growth target was 8%. ஆனால் அச்சீவ் பண்ணது எவ்வளோனா, பட் இட் அச்சீவ் ஒன்லி த 7.2%. 8% வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க, நினச்சாங்க, டார்கெட் வச்சாங்க. ஆனால் அவங்களால எவ்வளோ தான் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஒன்லி 7.2% தான் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது. தீஸ் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த 10th 5-year plan. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருமா. த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் HDI அண்ட் PQLI. ஓகே, பேஜ் நம்பர் 184ல இருக்கு பாருமா. The main difference between the two is the inclusions of income in HDI and the exclusions of the income from the PQLI. HDI represent the Human Development Index, represent the both physical and financial attribute of the development. Okay, physical-ஆகவும் இருக்கணும் and financial-ஆகவும் இருந்ததுன்னா அது Human Development Index. பட் வந்து PQLI has only the physical aspect of life. Physical quality of life தான் வந்து நம்மளுக்கு PQLI சொல்லுது. ஆனால் HDI என்ன சொல்லுதுன்னா, Human Development Index என்ன சொல்லுதுன்னா, physical as well as financial attribute to the development. Okay, these are the difference between the HDI and PQLI. Okay, next question பாருமா. 27th question. Mention the indicators which is used to calculate HDI. Okay, page number 182ல இருக்கு பாருமா. The longevity is measured by the life expectancy at the birth. அதாவது birth expectancy. Okay, life expectancy at the birth. Second one educational attainments, illiterate மென்ஷன் பண்ணணும். And also the standard of living is measured by the real GDP. Okay, per capita. That means PPS னா PPS in dollar. Okay, PPS னா purchasing power parity. Okay, அப்போ நம்மளுக்கு இந்த PQA, that means HDI Human Development Indexனா 3 மென்ஷன் பண்ணாங்க. 3 என்னென்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த், மக்களுடைய ஆயுள் காலம், அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷனல் ஸ்டேட்டஸு, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட். இது 3 சேர்ந்து தான் வந்து என்னதுன்னா HDI. ஓகே, இப்போ நம்ம 3 மார்க்ஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 3 மார்க்ஸ் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், எக்ஸ்பிளைன் about the period of merchant capital. பேஜ் நம்பர் 167 இங்கே இருக்குது பாருமா. The period of merchant capital. The period of merchant capital was from 1757 to 1813. First point. Second point. The only aim of the East India Company was to earn profit by establishing monopoly trade in the goods with India and East India. Okay, East Indiaவுக்கு இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு monopoly trade இருக்கணும், வேறு எந்த கண்ட்ரி டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அதன் மூலிமா அவங்க ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க. அதான் பீரியட் ஆஃப் மர்ச்சன்ட் கேபிட்டல். During this period, India had been considered as the best hunting ground for the capital by the East India Company to develop the industrial capitalism in Britain. அதாவது நம்மளக்கிட்ட இருக்கிற அந்த வளத்தெல்லாம் நல்லா சுரண்டி அவங்கள எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி அதை வந்து அவங்களுடைய கண்ட்ரியில், அதாவது பிரிட்டிஷுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் கேபிட்டலிசம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு அதை வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கினாங்க. அதாவது இங்கே இருக்கிற வெல்த்தை ஃபுல்லாக ட்ரைன் பண்ணி அவங்களுடைய பிரிட்டன் கண்ட்ரியை வந்து அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணிக்கினாங்க. ஓகே, எது மூலியமான ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி மூலிமா. ஓகே, இந்த 2 பாயிண்ட் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் நம்ம தேர்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம். When Bengal and South India came under the political shake of the East India Company in 1750s and 1760s, the objectives of monopoly trade was fulfilled. அதாவது when Bengal and South India came under the political, அதாவது பெங்கால் ஃபுல்லாக அவங்க கண்ட்ரோல் இருந்தது. ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஃபுல்லாக வந்தவொடனே அந்த மோனோபோலி ட்ரேடுன்றது ஃபுல்லாகவே டெஸ்ட்ராய்ட் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணி அவங்களுடைய கண்ட்ரியை க்ரோத் பண்ண நினச்சாங்க இல்லையா, அது வந்து அவங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே அவங்களுக்கு கை கொடுத்தது. எதை கேப்சர் பண்ணது மூலிமா, பெங்கால் கண்ட்ரோலும் அண்ட் சவுத் இந்தியா கண்ட்ரோலும் பிரிட்டிஷ் கையில் வந்ததுக்கப்புறம். ஓகே, the company administration succeeded in generating huge surpluses but they repatriated to the England, and the Indian leaders linked this problem, the land revenue, with the drain. Okay,
ஸோ அப்போ என்னென்னா உங்களுக்கு நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிற சர்ப்ளஸஸ் எல்லாம் அவங்க ரீபேட்ரியேட்டட்னா கடத்துதல், அவங்களுடைய கண்ட்ரிக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க, அதை கடத்துனாங்க. அண்ட் ஆல்சோ த இந்தியன் லீடர்ஸ், அதை வந்து நம்ம இந்தியன் லீடர்ஸ் எது கூட கம்பேர் பண்ணாங்கன்னா ட்ரைன், அதாவது ட்ரைன்னானது என்ன சொல்லுவோம், ட்ரைன்னா சுரண்டுதல்னு அவங்களுக்கு நம்ம அதை கம்பேர் பண்ணோம். நம்மக்கிட்ட இருந்து எல்லாத்தையும் சுரண்டின்னு போகிறாங்க நம்மளோட இந்தியன் லீடர்ஸ் வந்து ஃபீல் பண்ணாங்க. ஓகே, above all the officers of the company were unscrupulous and corrupt. Unscrupulousனா என்னது, நேர்மையற்று டிஸ்ஆனஸ்ட் பர்சனாகவும் இருந்தாங்க, அண்ட் கரப்டட் பர்சனாகவும், கரப்ட் என்னது ஊழல்வாதிகளாகவும் இருந்தாங்க. ஓகே, தீஸ் ஆர் த மர்ச்சன்ட் கேபிட்டல். ஓகே, அப்படி ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருமா. elucidate the different types of land tenure system in colonial India. ஓகே, 168 இருக்குது பாருமா. 168 இப்போ 3 சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஜமீன்தாரி சிஸ்டம், லேண்ட் ஆர் டெனன்ட் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு மஹல்வாரி சிஸ்டம் அண்ட் ரயட்வாரி சிஸ்டம், இது 3யும் சேர்ந்து தான் வந்து அதுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருமா. ரீசன் ஃபார் த நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க். ஓகே, 179. ஓகே, 179. நெக்ஸ்ட் பாருமா 31. ஸ்டேட் த ரீசன் ஃபார் த நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க். ஓகே, ரீசன் என்னன்னு பார்க்கலாம். பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வர் த ப்ரைவேட் செக்டார். அதாவது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளுடைய கமர்ஷியல் பேங்க்லாம் என்னது, ப்ரைவேட் செக்டாராக இருந்தது. திஸ் கமர்ஷியல் பேங்க் ஃபில்ட் இன் ஹெல்பிங் த கவர்மெண்ட் டு அச்சீவ் த சோஷியல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் பிளானிங். ஓகே, கமர்ஷியல் பேங்க்லாம் வந்து என்னதுன்னா ஹெல்ப் பண்ணிச்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு. த கமர்ஷியல் பேங்க் ஃபெயில்டு இன் ஹெல்பிங் த கவர்மெண்ட் டு அச்சீவ் த சோஷியல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பிளானிங். அதாவது ப்ரைவேட் செக்டராக இருக்கிற வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டுடைய அந்த சோஷியல் வெல்ஃபேர், சோஷியல் அப்ஜெக்டிவ்ஸை அவங்களால ஃபில்ஃபில் பண்ண முடியல. ஸோ தேர்ஃபோர் த கவர்மெண்ட் டிசைட் டு நேஷனலைஸ் த 14 மேஜர் கமர்ஷியல் பேங்க் on 19th July 1969. நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா, 19th July 1969. In 1980 again the government took over the another 6 commercial bank. ஓகே, 1969ல 14 பேங்க்கை வந்து கமர்ஷியலைசேஷன் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து 1980ல் வந்து ரிமைனிங் 6 பேங்க்கை வந்து அவங்க கமர்ஷியலைசேஷன், ஓகே, கமர்ஷியல் பேங்க்கை வந்து கவர்மெண்ட்டாக ஆக்குனாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அது ரீசன் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருமா. 33. Give a note on the 12th five plan. Okay, 12th five plan ஃபஸ்ட்டு ஒரு இயர் போட்டுக்கோங்க. The 12th five plan comes a year 2012 to 2017 அண்டு அதனோட மெயின் தீம் பாருமா இட்ஸ் அ ஃபாஸ்டர், மோர் இன்க்ளூசிவ் அண்டு சஸ்டைனபிள் க்ரோத். அண்ட் ஆல்சோ இட் க்ரோத் டார்கெட் எவ்வளோ வச்சுருந்தாங்க, 8% வச்சுருந்தாங்க. ஓகே, இதுதான் உங்களுக்கு 12th five plan. நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் கொஸ்டின்மா. What is PQLI? Okay, what is PQLI? இங்கே இருக்க பாருமா, பேஜ் நம்பர் 184 இருக்கு இல்லையா, இந்த 3 பேர் ஆகும். டி மோரிஸ் அண்ட் மோரிஸ் டெவலப்டு த ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ். த PQLI is a measure to calculate the quality of life, that means well-being of a country. For this include the 3 indicators such as life expectancy, infant mortality rate and literacy rate. A scale of each indicator ranging from the number of 1 to 100 வந்து ஸ்கேல் வச்சுருந்தாங்க. The number first one represent the host performance by any country. 100 is the best performance. அதாவது ஒரு வயசில் இருக்கிறது வந்து ஒஸ்ட்டு, 100 வயசு தான் அது பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ் ஆஃப் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸி த அப்பர் லிமிட்டட் 100, அதாவது 100 வயசுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, 100 வயசு, அதாவது 100 வயசு இருந்தாங்கன்னா அந்த கண்ட்ரி ரொம்ப எல்லா விதத்துலேயும் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஐ மீன் வந்து சயின்டிஃபிக்கலாகவும் தட் மீன் ஹெல்த் வைஸாகவும் ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது. 100 வயசு இருந்தால் தான் பெட்டர்னு சொல்லுவோம். அதுபோல் 1 இருந்ததுன்னா ஒஸ்ட்டு கண்ட்ரி சொல்லுவோம். ஓகே, திஸ் வாஸ் அசைன்ட் இன் 77 years which was achieved by the Sweden. 1973ல ஸ்வீடன் தான் வந்து 77 years வந்து அவங்க வந்து தட் மீன் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸியாக இருந்தது. த லோயர் லிமிட் 1 வாஸ் அசைன்ட் டு 28 years. அதாவது ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் எந்த கண்ட்ரினா 28 years வந்து அவங்களுடைய ஆயுள் காலமாக இருந்தது. அச்சீவ்ட் பை த குவைனின் பேஸு. ஓகே, பியோசியோ இன் 1960. த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன், அது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு 3 மார்க்ஸில் வரும், 2 மார்க்ஸில் வரும், அந்த ஆன்சர் எடுத்து எழுதிக்கோங்க. அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் HDI அண்டு PQLI. ஓகே, அதுதான் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் 3 மார்க்ஸுடைய ஆன்சர். ஓகே, டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ் பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், discuss about the Indian economy during the British period. in page number 66ல இருக்கு, இங்கே இருக்க பாருமா.
இந்தியன் எக்கனாமி during the British period இந்த பேரை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் இதுவும் அண்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணதில்ல அதுலேருந்து இந்த பீரியட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் கேபிட்டல் வரைக்கும் உங்களுக்கு அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுடைய ஆன்சர். Next question parma role of SSI in economic development. Parma provide employment first point, second one bring balanced regional development, and the third one is help in the mobilization of local resources. Fourth one pave for the optimization of capital optimize பண்ணனும் அதுக்கான வழிவகுத்தல் and promote the exports and complements large scale industry. Okay, complement large scale industry. Seventh one meet consumer demands. Eighth one develop the entrepreneurship. Any 5 points நீங்க ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுதான் உங்களுடைய அதனுடைய ஆன்சர், அதாவது செகண்ட் லிட்டருடைய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் explain the objectives of the nationalization of commercial bank 174. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில் ஆன்சர் உடைய பேஜ் நம்பர் 179. ஓகே, இங்கே பாருமா the main objectives of nationalization. இதில் வந்து இந்த 1.3 4 5 6 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பாருமா. ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப்டர் நேஷ்னலைசேஷன் அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 12th 5 பிளான். இந்த 12th 5 பிளான் நம்மளுக்கு ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது, அதை நீங்கள் ப்ரீஃபாக ரைட் பண்ணுங்கள். த 12th 5 பிளான் பீரியட் வந்து 2012 to 2017. The main theme is faster, more inclusive and sustainable growth and its growth rate targeted in the 8%. ஓகே, அவ்வளோதான் இருக்குது, அதை நீங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணி டீட்டெயில்டாக எழுதுங்க. ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம 9th லெசன்ஸுடைய 1 மார்க்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ஒன் பாருமா, விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் த வே ஃபார் த ப்ரைவேட்டைசேஷன். அதுக்கு டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது, டீநேஷ்னலைசேஷன் அண்ட் ஃப்ரான்ச்சைசிங். ஓகே, ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து ஆல் த எபோவ். வே ஃபார் த ப்ரைவேட்டைசேஷன் இது எல்லாமே எதுக்கு வழிவகுதுன்னா ப்ரைவேட்டைசேஷன். செகண்ட் ஒன் பாருமா, கண்ட்ரிஸ் டுடே ஆர் டு பி டேஷ் ஃபார் த க்ரோத். ஓகே, அப்போ என்னது இன்டர்டிபெண்ட். ஓகே, கண்ட்ரிஸ் டுடே என்ன பண்ணிருக்காங்க, இன்டர்டிபெண்ட்டாக இருக்காங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், த ஆர்குமெண்ட் அகெயின்ஸ்ட் எல்பிஜி இஸ் எல்பிஜி என்னென்னா disparity among the people and the region. argument எல்பிஜினா லிபரலைசேஷன், ப்ரைவேட்டைசேஷன், குளோபலைசேஷன். அது என்ன எதனால் இருக்குது, அதில் இருக்கிற குறைகள் என்னென்னு பாருன்னா the disparity among the people and the region. ஓகே, நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த எஃப்டிஐ. ஓகே, ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். சி ஆன்சர், ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபிஃப்த் ஒன் பாருமா, இந்தியா இஸ் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர். ஓகே, டேஷ் இன் த வேர்ல்டு. ஃப்ரூட்ஸ். ஃப்ரூட்ஸ் தான் நம்ம லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசராக இருக்கும். ஓகே, சிக்ஸ்த் ஒன் பாருமா, that foreign investment include. Okay, foreign investment and foreign direct investment and foreign portfolio investment. Answer is C, foreign direct investment and foreign portfolio investment. Okay, next seventh one parma, the special economic zones policy was announced in. Okay, A, April 2000. Agriculture Produce Market Committee. Okay, is an statutory body. B is the answer, statutory body. Ninth one parma, goods and service tax. Goods and service tax is a dash. Okay, ninth one, a single point tax with no cascading effect. Okay, the answer. Next 10th one parma, new foreign trade policy was announced in the year. Okay, D, 2015. 11th one parma, the financial sector reforms mainly related to insurance sector and banking sector. அப்போ ரெண்டும் கலந்தது. Okay, C, both the A and the B. Okay, next 12th one parma, the goods and service tax act came into effect on. Okay, 1st July 2017. Okay, A answer. The new economic policies concerned with the following. New economic policy எதுனா கன்சர்ன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா எதெல்லாம் கருத்தில் கொள்கிறாங்கன்னா, எதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, the foreign investment, foreign technology and foreign trade. அப்போ D, all the above. 14 parma, the recommendations of the Narasimha Committee report was submitted in the year. எப்பன்னா B, 1991. Answer B, 1991. Next 15th one parma,
The farmer have access to credit under the Kishan credit card schemes through the following except. எது exceptனா all the above. Okay, the farmers have. So the answer is D, all the above. Okay, next parma. The Raja Sellaiya Committee on the Trade Policy Reform suggested the peak rate in import duty. எவ்வளோ import duty பண்ணியிருக்காங்கன்னா 50%. Answer is B. 17. The first ever special economic zone in India was set up at. எங்கே first special economic zone set up பண்ணாங்கன்னா C, Kandla. 18. Parma, the Hindu rate of growth coined by the Raj Krishna refers to. Okay, A, low rate of economic growth. Okay. The 19 Parma, the highest rate of tax under GST. Okay, எத்தனை பர்சன்டேஜ்னா 28% தான் highest. The transfer of ownership from private sector to public sector to private sector is known as privatization. Okay, public இருந்து private கிட்ட கொடுத்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும், privatization. Okay students, இதுவரை நம்ம 9th lesson வரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம். ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கிளாஸில் நோட்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணியிருக்கேன், நோட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக படிங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம ஆப்போர்ஷன் எழுத போகிறதில்ல. ஆப்போர்ஷன் அதாவது செகண்ட் ஆப்போர்ஷன் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக செகண்ட் ஆப்போர்ஷன் பார்ப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்போர்ஷன் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நீங்கள் நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஃபுல் போர்ஷனாக எழுதுவீங்க. ஓகே, ஃபுல் போர்ஷனாக எழுதுவீங்க. ஸோ கேர்ஃபுல். செகண்ட் ஆப்போர்ஷன் சொல்லிட்டு செகண்ட் ஆப்போர்ஷன் மட்டும் படிக்காதீங்க, ஃபுல் போர்ஷன் எக்ஸாமாக ரைட் பண்ணுவீங்க. ஸோ பி கேர்ஃபுல் அண்ட் பி கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ஆல்சோ டீட்டெயில்டாக பாருங்கள், படிங்க, தரவாக ரீட் பண்ணுங்கள். 1 marks எல்லாம் தரவாக ரீட் பண்ணுங்கள். இன்னும் ரிமைனிங் 2 lessons இருக்குது. ஸோ அதையும் நல்லா தரவாக பாருங்கள். ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு 1 to 6 lesson நம்ம தரவாக இருக்கிறோம். ஸோ அதையும் சேர்த்து படித்து ஃபுல் போர்ஷன் எக்ஸாமை பர்ஃபெக்டாக எழுதுங்க. ஓகேவா? ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. Good evening students. I hope all are happy and safe. ஸோ ஹாப்பியாக இருங்க, சேஃபாக இருங்க, ஸ்டடீஸில் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ரிவிஷன் பார்த்துட்டுருக்கோம். எக்கனாமிக்ஸ் ரிவிஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் போர்ஷன் எழுதிட்டீங்க, சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ செகண்ட் ஆஃப் போர்ஷன். ஸோ செகண்ட் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம 7 to 12 lessons பார்ப்போம். இதில் 12th lesson மோஸ்ட் ஆஃப் த போர்ஷன்ஸ் வந்து ரெடியூஸ்டு போர்ஷன்ஸாக இருக்குது. ஸோ இல்லை நியர்லி வந்து 5 lessons ஃபுல் எட்ஜாக நம்ம பார்ப்போம். இல்லை இந்த செகண்ட் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் ரைட் பண்ண போகிறது ஃபுல் போர்ஷனாக ரைட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம 7th lessons 1 marks பார்க்கலாம். The main coal mine region in Karnataka. Okay, the main coal mine region in Karnataka is Kolar. Answer is A, Kolar. Second one, the economic growth of a country is measured by the national income indicated by the B answer, GDP. Okay, second one is B answer. Third one parma, which one of the following is a developed nation? Okay, இல்லை developed nation எதுன்னு பார்த்தோன்னா the C, France. Okay, France is a developed nation. Next, fourth one, the position of Indian economy among the other strongest economies in the world. நம்ம இந்தியன் எக்கனாமி வந்து அதாவது இந்தியா வந்து எந்த பொசிஷனில் இருக்குன்னா the 7th position. ஓகே, B 7th position. மிக்ஸ்டு எக்கனாமிக் மீன்ஸ். ஓகே, மிக்ஸ்டு எக்கனாமி வந்து நம்மளுடைய நேருஜி 1950 அப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார். மிக்ஸ்டு எக்கனாமிக்ஸ்னு என்னென்னா பப்ளிக் ப்ரைவேட்டை வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட் பண்ணுறது. ஓகே, ரெண்டையும் இணைக்கிறது. ஓகே, ஸோ அப்போ பி ஆன்சர், கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 6th one பாருமா, த வீக்னஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி. ஓகே, நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கனாமியோட வீக்னஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு எக்கனாமிக் டிஸ்பாரிட்டி. ஓகே, டிஸ்பாரிட்டிஸ். ஓகே, ஏற்றத்தாழ்வுகள், பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள். ஏ ஆன்சர். 7th one பாருமா, எ சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் அ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன். ஓகே, ஸ்டடி ஆஃப் பாப்புலேஷனால என்னென்னா பி டெமோகிராஃபி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருமா, த இயர் ஆஃப் 1961 இஸ் நோன் ஆஸ். ஓகே, 61 என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த பி ஆன்சர், இயர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன். அப்போ தான் வந்து ரொம்ப பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக தொடங்கியது. ஓகே, 1961, அதனால் எக்ஸ்ப்ளோஷன். 9th one பாருமா, இன் விச் இயர் த பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் கிராஸ்டு 1 billion mark. பில்லியன் மீன்ஸ் 100 crore. அப்போ 100 crore நம்ம எந்த இயர் டச் பண்ணோன்னா அது பி ஆன்சர், 2001. ஓகே, நெக்ஸ்ட், த மெம்பர் ஆஃப் டெத் பர் 1000 பாப்புலேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ்
crude death rate. Okay, number of birth rate, crude birth rate, number of deaths per thousand சொன்னா அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஏ crude death rate. Okay, next one பாருமா. பாருமா, the number of births for 1000 population is called as, நம்ம அங்கே number of death ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அப்போ number of deathனா crude death rate பார்த்தோம், இங்கே number of birth. Okay, the number of births கேட்டிருக்காங்கன்னா அப்போ ஆன்சர் இஸ் டி crude birth rate. Okay, next 12th one பாருமா. density of population எது எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா total population by land area of the region, அப்போ C answer. Okay, next 13th one பாருமா. who introduced the national development council in India? Okay, national development council இந்தியாவில் ஏற்படுத்தினது யாருன்னா நம்மளுடைய பி ஜவஹர்லால் நேரு, ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு. Okay, 14th one பாருமா. who among the following propagated the Gandhian economic thinking? Okay, Gandhian economic thinking மறுபடியும் நம்மளுக்கு எடுத்து வலியுறுத்தினவர், அதாவது நம்மளுக்கு அதை பற்றிய கருத்துக்களை சொன்னவர் யாருன்னா ஜேசி குமரப்பா. 15th one பாருமா. the advocate of democratic socialism was, democratic socialism நம்மளுக்கு எடுத்துரைத்தவர் யாருன்னா that our answer A ஜவஹர்லால் நேரு. Okay, next பாருமா. 16th one. the Ambedkar the problem studied by in the context of Indian economy. Okay, அவர் ஒரு புக் ரைட் பண்ணாரு இந்தியன் எக்கனாமிய ப்ராப்ளம் என்னன்றது. ஸோ அப்போ பி இஸ் a problem of Indian currency. The 13th one. Gandhian economics is based on the principle. Okay, Gandhian economic எந்த கொள்கைகளை வலியுறுத்துதுன்னா ethical foundation, அறநெறி கொள்கைகளை வலியுறுத்துது. V.K.R.V. Rao was the student of, okay, V.K.R.V. Rao is a famous economist. அவர் யாருடைய ஸ்டூடெண்ட்னா நம்மளுடைய the macroeconomic father, the father of macroeconomic or new modern economic உடைய ஃபாதர் யாருன்னா J.M. Keynes உடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் யாருன்னா V.K.R.V. Rao. Okay, அமர்த்தியா குமார சென். ஓகே, நம்மளுடைய நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கின எக்கனாமிஸ்டுடைய ஃபஸ்ட்டு நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர் யாருன்னா நம்முடைய அமர்த்தியா குமார சென். ரிசீவ் த நோபல் ப்ரைஸ் இன் எக்கனாமிக்ஸ். ஓகே, நோபல் ப்ரைஸ்க்கு எக்கனாமிக்ஸ் வாங்கினாங்க. அவங்க எந்த இயர் வாங்கினாங்கன்னா ஏ 1998. ஓகே, 20th பாருமா. திருவள்ளுவர் எக்கனாமிக் ஐடியாஸ் மெயின்லி டீல்டு வித். ஓகே, திருவள்ளுவருடைய பொருளாதார கருத்துக்களை வந்து அவர் எந்தெந்த தலைப்பில் நம்மளுக்கு திருக்குறள் மூலமாக சொல்லியிருந்தாருன்னா வெல்த்து, பாவர்ட்டி, இண்டகர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி. ஃபக்கர்ஸ்னால் அது என்ன சொல்லுவோம் நம்மனா அதை நரகம்னு சொல்லுவோம், இல்லாட்டா பாவர்ட்டி தான் ரொம்ப கொடுமையானதுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர். அப்போ எல்லாத்தையும் பற்றியும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் டி ஆல் ஆஃப் தெம். அப்படி 21 மார்க்ஸ் ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. இப்போ நம்ம ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாமா. எது நம்மளுக்கு ரெடியூஸ்டு போர்ஷனில் கவர் ஆகுதுன்னா 2 மார்க்ஸில் 21 இருக்குது, 22, 23 கிடையாது, 24, 25 கிடையாது, 26, 27. அப்போ இதில் ஒமிட்டட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா 23 அண்டு 25. 23, 25 மட்டும் உங்களுக்கு ஒமிட்டட், மற்ற எல்லா கொஸ்டினும் இருக்குது. ஓகே, ரைட் த மீனிங் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத். ஓகே, லெட்ஸ் டேக் பேஜ் நம்பர் 143. 143 எங்கே இருக்கு வருமா. A country's economic growth is usually measured by national income indicated by a gross domestic product, GDP. Okay, so இப்போ GDP என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது total money value or monetary value of goods and services produced by that country over a specific period of time, usually 1 year. Okay, so இப்போ நம்மளுக்கு நேஷ்னல் இன்கம்னாலே நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துருப்போம். நேஷ்னல் இன்கம் இஸ் மெஷர் ஆஃப் டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை அன் எக்கனாமி ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம். அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்கனாமிக் க்ரோத்துன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ எக்கனாமிக் க்ரோத் எதை பொறுத்து அமையும்னா அந்த கண்ட்ரியுடைய நேஷ்னல் இன்கத்தை பொறுத்து அமையும். ஓகே, இஸ் த ஃபஸ்ட் ஆன்சர். ஓகே, next question parma. Second question, state any 2 features of the developed economy. Okay, take page number 44. Okay, இங்கே இருக்குமா செகண்ட் கொஸ்டின் பாருமா, ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஏ டெவலப்டு எக்கனாமி. ஸோ நம்ம ஷார்ட் ஆன்சர் தான் கேட்டிருக்காங்க. நீங்கள் இனி ஒரு 5 or 7 or 10 கூட ரைட் பண்ணலாம். ஆனால் எல்லாத்தையுமே பற்றி எல்லா டாப்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபியூச்சர்ஸ். ஓகே, சிறப்பம்சங்கள். ஒரு டெவலப்டு எக்கனாமினா அந்த கண்ட்ரியில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க. ஃபஸ்ட் ஒன்று ஹை நேஷ்னல் இன்கம் இருக்கும், ஹை பர் கேபிட்டா இன்கம், ஹை ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ்,
dominance of industrial sector, high level of technology, high industrializations, high consumption level, high level of urbanization, smooth economic growth, social equity, gender equality, and low levels of poverty, and political stability and good governance. Okay, this is the second answer. Okay, next 24th question ma, point out any one features of Indian economy. Page number 144 la irukkarma. India has a mixed economy. Okay, one of the ஒரு speeches தான் கேட்டிருக்காங்க. So Indian economy is a typical example of mixed economy. This means both the private and the public sectors coexist and function smoothly. Okay, ரெண்டு செக்டார்ஸும், அதாவது private செக்டார்ஸும் public செக்டார்ஸும் coexist, அதாவது ஒன்றா இணைஞ்சு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகிறது. On one side, some of the fundamental and heavy industrial units are being operated under the public sector, while due to the liberalization of economy, the private sector has gained importance. This makes it a perfect model for public-private partnership. அப்போ ரெண்டு சேர்ந்து ஒன்றா செயல்படுறாங்க. அப்போ பப்ளிக்னாலே வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேரை பூஸ்டப் பண்ணுவாங்க, ப்ரைவேட்னாலே வந்துன்னா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். அப்போ ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் இருக்குது, அது சைட் பை சைடு வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்தியா இஸ் எ மிக்ஸ்டு எக்கனாமி, அது ஃபங்க்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குன்றாங்க. ஸோ அப்போ இதான் வந்து 24th ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருமா, சாய்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக். ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் 26th one. Okay, 25th வந்து omitted, 26th one. Since choice of technique was a research work, okay, அவருடைய ரிசர்ச் ஒர்க், அமர்த்தியா சென்னுடைய ரிசர்ச் ஒர்க் மாதிரி வேறு ஆர்கியூடால் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தட் இன் த லேபர் சர்ப்ளஸ் எக்கனாமி ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் cannot be increased at the initial stage. ஓகே, அதாவது லேபர் சர்ப்ளஸ் எக்கனாமி, ரொம்ப லேபர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற கேபிட்டல் எக்கனாமின்னா ரொம்ப நிறைய பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் லேபர்ஸ் வந்து ரொம்ப சர்ப்ளஸாக இருக்கிறதுனால வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஒரு கேபிட்டல் டெக்னிக் ஆரம்பிச்சிருந்தா கூட அதனுடைய இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து எல்லாருக்கும் வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்த முடியாதுன்றத கருத்தை வந்து அவர் சாய்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ன்ற யார் சென்ஸ் அமர்த்தியா சென் இருக்காங்களே, ஃபர்ஸ்ட் நோபல் பிரைஸ் வின்னர் அமர்த்தியா குமாரசென் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, தட் லேபர் சர்ப்ளஸ் எக்கனாமி ஜெனரேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் cannot be increased at the initial stage. ஓகே, எந்த ஒரு இதுலன்னா பை த அடாப்டேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னிக். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஆஃப் த 26th கொஸ்டின். ஓகே, நெக்ஸ்ட்மா 27th கொஸ்டின், லிஸ்ட் அவுட் த ரீசன்ஸ் ஃபார் த லோ பர் கேபிட்டா இன்கம் as given by the V.K. Orve Rao. ஓகே, லோ பர் கேபிட்டா இன்கம் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன, தனிநபர் வருமானம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருமா, அன்எக்கனாமிக் ஹோல்டிங். ஓகே, பேஜ் நம்பர் 159ல் அன்எக்கனாமிக் ஹோல்டிங்ஸ் வித் சப் டிவிஷன்ஸ் அண்ட் பிராக்மெண்டேஷன், லோ லெவல் ஆஃப் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் கிராப்ஸ். ஓகே, அன்எக்கனாமிக் ஹோல்டிங்ஸ் வித் சப் டிவிஷன் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், நிலத்தில் வந்து குறு சிறு நிலங்களாக வந்து ரொம்ப பிரிச்சு இருக்கிறதுனால அதனால் வந்து ஸ்மூத்தான கல்டிவேஷன் இருக்க மாட்டேன்து. செகண்ட் ஒன்று, லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி ஃபார் கிராப்ஸ்க்கு வந்து மழை டைமில் ரெய்னி சீசனில் நம்ம கிராப்ஸ் கல்டிவேஷன் பண்ணால் கூட ரெய்னி இல்லாத சீசனில், அதாவது சம்மர் சீசனில் அதுக்கான வாட்டர் அவைலபிலிட்டி இல்லை, அதாவது இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டி இல்லை. And next one, third one பாருமா, excess population pressure on agriculture due to the absence of the large industrial sector. Industrial sectors இருந்ததுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் வேலை இல்லாதவங்களுக்கு, அதாவது அக்ரிகல்ச்சரில் ஈடுபடாத மக்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஈடுபடுவாங்க. அப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் இல்லாததுனால எல்லாருமே அக்ரிகல்ச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால அங்கே லேபர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறாங்க, வேலையில்லா திண்டாட்டம் அங்கே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் ஒன்று சொல்கிறாங்க. இந்த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலுடைய, அதாவது மூலதனம் ரொம்ப கம்மியான நாடாக இருக்குது நம்மளுக்கு. ஓகே, இன்கம் இருந்ததுன்னா சேவிங் அதிகமாக இருக்கும், சேவிங் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கும், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இன்கம் நம்மளுடைய கேபிட்டல் ரொம்ப கேபிட்டலுடைய அதிகம் வந்து, தட் மீன் கேபிட்டலுடைய வெல்த்து, அதாவது வெல்த் ரிசோர்ஸஸ், கேபிட்டலோட ரிசர்வ்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இல்லை, அதனால எகெயின் நம்மளுக்கு எதுலேயும் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக பண்ண முடியல, ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய நேஷனல் இன்கமும் கம்மியாகுது, நம்மளுடைய பர்சனல் இன்கமும் கம்மியாகுது. ஸோ அப்போ ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல். ஃபிஃப்த் ஒன், ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அட்டானமி இன் த கரன்சி பாலிசி அண்ட் இன் ஜென்ரல் இன் மானிட்டரி மேட்டர்ஸ் என்கரேஜிங் த ஹோல்டிங் ஆஃப் கோல்டு. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் மானிட்டரினாலே என்னென்னா கோல்டு ஹேவிங், அதாவது கோல்டுடைய இருப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளுடைய மணி வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவும் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரொம்பவே பர் கேபிட்டல் இன்கம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, அப்படி அந்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாம். இதோட ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்மளுக்கு முடியுது. இப்போ நம்ம 3 மார்க்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகேவா, இப்போ 3 மார்க்ஸ் பார்க்கலாமா. 28th கொஸ்டின், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். ஓகே,
எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பாருமா இந்த இங்கே பாரு the level of economic development okay the level of economic development is indicated not just by GDP மட்டும் நம்ம மெஷர் பண்ண போதாது ஓகே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பட் பை த இன்க்ரீஸ் இன் சிட்டிசன்ஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஓகே மக்களுடைய குவாலிட்டி அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆர் வெல் பீயிங் ஓகே த குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இஸ் பீயிங் ஓகே குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்னா என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அசஸஸ் பை செவரல் இண்டியூசஸ் ஓகே இண்டியூசஸ் சச் அஸ் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் அண்ட் கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்போ இந்த மூணு பொறுத்து தான் அமையும் எதுனா தட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் HDIன்னு சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் PQLI சொல்லுவாங்க அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் த கிராஸ் நேஷனல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் இதை மூணு பொறுத்து தான் எது அமைனா கண்ட்ரியுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பொருளாதார வளர்ச்சின்னு ஒன்று இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா Next question parma 3 marks state 29th state Ambedkar's economic ideas on agriculture and economics okay page number 157 okay inga irukku parma in 1918 Ambedkar published a paper enna paper enna publish pannanga small holding in India under their remedies okay small holding சின்ன சின்ன குறு நிலங்களா வச்சிருந்தனாலவும் அதனுடைய குறைகளும் வந்து நமக்கு சொல்லியிருந்தாங்க அந்த புக்கில் சிட்டிங் ஆடம் ஸ்மித் ஓகே த சேம் எது போலனா வெல்த் ஆஃப் நேஷன் எதை பொறுத்தனா ஆடம் ஸ்மித்தோட வெல்த் ஆஃப் நேஷனில் வந்து வெல்த் எப்படி வந்து நம்ம பெருக்கணும் ஐ மீன் பொருள் செல்வத்தை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி வந்து அதை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்களோ அதே போல் இவர் வந்து லேண்ட் ஹோல்டிங் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க நம்மளுடைய அம்பேத்கர் ஹி மேட் ஏ ஃபைன் டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் அதில் என்ன டிஸ்டிங்ஷன் பண்ணியிருந்தாருன்னா கன்சால்டேஷன் ஆஃப் ஹோல்டிங்ஸ் லேண்டோடைய ஹோல்டிங்ஸை வந்து எல்லாத்தையும் கன்சால்டேட் பண்ணணும் ஒருங்கிணைக்கணும் ஓகே சின்ன சின்ன இருக்கிறதெல்லாம் வந்து நல்லா நம்ம கன்சால்டேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து என்லார்ஜ்மெண்ட் பண்ணணும் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹோல்டிங் ஓகே கன்சால்டேஷன் ஆஃப் ஹோல்டிங் அண்ட் என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹோல்டிங் ஓகே திஸ் ஒன் இஸ் செகண்ட் 3 marks உடைய ஆன்சர் ஓகே next one parma village sarvodaya okay according to Gandhi a real India was to be found in okay villages and not in towns and cities okay நம்மளுடைய real village அதான் வந்து villages are backbone of India னு கூட சொல்லிருப்பாங்க நம்மளுடைய ஜவஹர்லால் காந்திஜி அதான் வந்து villages okay so அப்ப என்ன சொல்லிருக்காருன்னா that real India was to be found in villages and not in towns or cities. So he suggested the development of self-sufficient, okay, self-sufficient, self-dependent villages. Okay, அப்போ எல்லா வில்லேஜஸும் என்ன கண்டிஷன்ஸ் வரணும்னு சொல்கிறாரு செல்ஃப்-சஃபிஷியன்ட் எல்லா வில்லேஜும் அவங்களுக்கு தேவையான தன்னிறைவு அடையணும் அவங்களுக்கு தேவையான அவங்களும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே அண்ட் செல்ஃப்-டிபெண்ட் யாரையும் வெளியிலேருந்து எதிர்பார்க்காம அவங்களுக்கு தேவையான அவங்களே செல்ஃபாக வந்து அந்த வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தவங்கள சார்ந்து டிபெண்ட் பண்ணி அவங்களே வந்து அவங்களோட வில்லேஜை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதான் வந்து வில்லேஜ் சர்வோதயா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருமா ரைட் ஏ strategy of Jawaharlal Nehru in India's planning okay India's planning okay 156ல இருக்கு பாருமா the Jawaharlal Nehru was responsible for the introduction of planning in our country okay
நம்முடைய பிளானிங் கமிஷன். ஓகே, 1947 நம்ம சுதந்திரம் அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் வாங்கும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு வெல்த் ப்ராசஸும் இல்லை. நம்ம கண்ட்ரி ரொம்பவே ட்ரைண்டாக, அதாவது எந்த ஒரு வெல்த்துமே எந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு க்ரோத்தும் இல்லாமல் இருந்தது. ஸோ அப்போ தான் வந்து நிறையா பிளானர்ஸ் எல்லாம் வந்து தீவிர முயற்சினால் வந்து பிளானிங் கமிஷன் ஒன்று ஆரம்பிக்கலான்னு வந்தாங்க. அது ஆரம்பிச்சது யாரும் நம்மளுடைய ஜவஹர்லால் நேரு, ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஜவஹர்லால் நேரு. ஓகே, அவங்களுடைய தூண்டுதல்னால தான் வந்து பிளானிங் கமிஷன் ஏற்படுத்தினாங்க 1950. ஸோ அவர் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். ஓகே, த ஜவஹர்லால் நேரு வாஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் பிளானிங் இன் அவர் கண்ட்ரி. டு ஜவஹர்லால் நேரு த பிளான் வாஸ் எசென்ஷியலி அண்ட் இன்டெகிரேட்டட் அப்ரோச் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட். ஓகே, இன்டெகிரேட்டட் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்த ஒரு வளர்ச்சியாக இருக்கணும், அப்ரோச்சாக இருக்கணும். எதுக்குன்னா டெவலப்மெண்ட்டுக்கு. அது வரைக்கும் முடிச்சுன்னு மறுபடியும் இங்கே பாருமா, ஈ சே த எசன்ஸ் ஆஃப் பிளானிங் இஸ் டு பி ஃபவுண்ட் த பெஸ்ட் வே டு யூட்டிலைஸ் ஆல் த ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் மேன் பவர், ஆஃப் மணி அண்ட் so on. Planning for Nehru was essentially linked up with the industrialization and eventually self-reliance for the countries. Okay, countries economic growth of and self-accelerating growth. ஓகே, ஸோ அப்போ எந்த ஒரு கண்ட்ரியுமே வந்து அவங்க ஒரு பிளான் மூலயமா தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆகட்டும் அண்ட் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ், அதாவது தன்னிறைவு அடையிறது. ஓகே, அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணாமல் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனை வந்து நம்ம லிங்க் அவுட் பண்ணி, ஓகே, ஸோ பிளானிங் கூட அதை பிளான் போட்டு பர்ஃபெக்டாக செயல்படும் போது நம்ம கண்ட்ரி வந்து எல்லா விதத்துலையும் வந்து வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ நேரு கேரிட் த்ரூ திஸ் பேசிக் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் பிளான்டு டெவலப்மெண்ட். நேரு கான்ட்ரிபியூஷன் டு த அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸு. அப்போ அந்த எல்லா வித வளர்ச்சிக்கும் அது எதெல்லாம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாருன்னா, அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கணும், ரிசர்ச்சபிளாக இருக்கணும், டெக்னாலஜி இருக்கணும், அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கேனாட் பி ஃபர்கட்டன். இது எதையும் நம்ம மறந்துடவும் கூடாது. இட் வாஸ் டூரிங் த பீரியட், அது வரைக்கும் போதும், ஃபர்கட்டன் வரைக்கும் போதும். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருமா. 32 ரைட் த VKRV Rao's contribution on multiplier concept. ஓகே, ஸோ VKRV Rao's எக்ஸாமினேஷன் இப்போ பேஜ் நம்பர் 160 இருக்குமா. ராவ் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த இன்டர்ரிலேஷன் பிட்வீன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அண்ட் மல்டிப்ளையர் இஸ் இன் அண்ட் அண்டர் டெவலப்டு எக்கனாமி. ஓகே, அப்போ ரிலேஷன் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன்கம் அண்ட் மல்டிப்ளையர். ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கம்மியாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்கம் கம்மியாகும். அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்கத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன் தான் வந்து மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட்னு நம்மளுக்கு ராவ் வந்து எடுத்துரைக்கிறாரு. ஓகே, இதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்மா, சென்ஸ். ஓகே, சென் ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் த வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் கிவன் பை த அமர்த்தியா சென். ஜென்ரலாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு. அப்போ வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸாக இருக்கணும்னா பாவர்ட்டி அண்ட் இன்இக்வாலிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணாலே அந்த கண்ட்ரி வந்து வெல்ஃபேரில் ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும். ஸோ சென் ஹேஸ் கேரிட் அவுட் மேசிவ் ஒர்க் ஆன் பாவர்ட்டி அண்ட் இன்இக்வாலிட்டி இன் இந்தியா. சென்ஸ் மேஜர் பாயிண்ட் ஹேஸ் been that the distribution of income and consumption among the person below the poverty line is to be taken into account. ஓகே, அப்போ இன்கம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கமும் கன்சம்ஷனும் வந்து பிலோ பாவர்ட்டி பர்சன்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதாவது இன்கத்தை வந்து நம்ம இப்போ இன்கத்தை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அந்த கரெக்ட் பண்ணுறதுன்னா, ஐ மீன் அந்த இன்இக்வாலிட்டியை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுன்னா டேக்ஸ் மூலிமா. ஓகே, அதிகமாக இன்கம் ஏர்ன் பண்ணுறவங்க வந்து அதிகமான டேக்ஸும், இன்கம் அதிகமாக ஏர்ன் பண்ணாதவங்க வந்து கம்மியான டேக்ஸும். அதாவது இன்கம் கம்மியான உள்ளவங்க, தட் மீன் இன்கம் ஹை இன்கம் குரூப் பீப்புள் வந்து ஹை டேக்ஸும், அதிகமான டேக்ஸ் ரேட் ரொம்ப அதிகமாகவும், லோ இன்கம் குரூப் பீப்புள் வந்து கம்மியான டேக்ஸும் சப்போஸ் வந்து டேக்ஸ் இல்லாமலும் இருப்பாங்க. இப்போ அதிகமாக இன்கம் வாங்குகிற குரூப்புடைய பீப்புளுடைய டேக்ஸ் அதிகமாக வாங்கி அதை வந்து வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ்னால நிறைய பேருக்கு வந்து பென்ஷன் கொடுக்கறது, சோஷியல் வெல்ஃபேர் மெஷர்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம். அதாவது இன்கம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வாங்கி இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குறது. அப்போ இல்லாதவங்களுக்குன்னா அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்து கொடுக்குறதில்ல, அவங்களுக்கு வெல்ஃபேர் மெஷராக பண்ணுறது. ஸோ இது போல் பண்ணாலே வந்து அதுக்கு வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸாக டெவலப் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சென்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. இது ஒரு ஜென்ரல் கொஸ்டின் தான், நீங்கள் ஜென்ரலாகவே இதை ரைட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ்க்கான கொஸ்டின் மார்க் பண்ணலாமா. ஸோ 5 marks கொஸ்டின் பாருமா. 35 explain the strong features of Indian economy. Okay, so இங்கே இருப்போமா strength of the Indian economy. First one, India has a mixed economy. Second one, agriculture play a key role. Definitely agriculture important role இருக்குது. Emerging market உடைய development process நல்லாவே இருக்குது. Emerging economy country உடைய வந்து எழுச்சி ஆகுது, நல்ல growth ஆகுது, growth processல இருக்குது. Fifth one, fast growing economy. Sixth one, fast growing service sectors. And 7th one is a large domestic consumption.
ஓகே. எயித் ஒன்று ரேபிட் growth ஆஃப் அர்பன் ஏரியாஸ். ninth one is stable macro economy. Okay. 10th one is demographic dividend. Okay. So in the 10 points நீங்கள் வந்து any 5 points write பண்ணலாம் 5 marks. Okay. This is the answer. Next வந்து 37 வந்து உங்களுக்கு omitted. 37 பாருமா bring out the Jawaharlal Nehru contribution of the ideas of the economic development. இதுக்கு வந்து page number 156ல answer இருக்குமா. இங்க இருக்கு பாருமா Jawaharlal Nehru demography and social secularism and planning, B with the planning, C the democratic socialism. இந்த 3 பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரைட் பண்ணா உங்களுக்கு அதனுடைய ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ரைட் a brief note on Gandhian economic ideas. Gandhian economic idea 155ல இருக்கு பாருமா Gandhian economic idea இங்க இருக்கு பாருமா. So salient features of the Gandhian economic thoughts. First one village republics, second one on the machinery, third one is industrialism, fourth one is decentralization, fifth one is village survey அது 2 marksல பார்த்தோம். Sixth one is bread labor, seventh one is the doctrine of trusteeship, eighth one is on the food problem, ninth one is on the population, and 10th one is on prohibition. Okay. So இந்த 10 pointsல நீங்கள் any 5 points ரைட் பண்ணால் உங்களுக்கு அந்த 5 marks ஒரு ஆன்சர் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம 7th லெசன் ஃபுல்லாக தரவாக பார்த்துட்டோம். அப்படியே ஒன் டைம் ரீகேப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா. இப்போ நம்ம 8th லெசன் போகலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம 8th லெசன்ஸுடைய 1 marks பார்க்கலாம். The arrival of Vasco da Gama in Calicut, India. ஓகே. இந்தியாவில் கேலிக்கேட்டில் வந்து இறங்கினாங்க வாஸ்கோ ட காமா. போர்ச்சுகீஸ் மாலுமின்னு சொல்லுவாங்க. எப்போன்னா இன் இயர் 1498. ஓகே. ஏ ஆன்சர் 1498. ஓகே. In second question பாருமா. In 1614 Sir Thomas Rao was successful in getting a permission from. ஓகே. Sir Thomas Rao அவங்க வந்துட்டு யார்கிட்ட வந்து பர்மிஷன் வாங்கினாங்க ட்ரேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு, இந்தியாவில் ட்ரேட் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜஹாங்கீர் தான் பர்மிஷன் வாங்குறாங்க. அவங்களும் பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்கள். த பவர் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் இன் இந்தியா வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி டு பிரிட்டிஷ் க்ரோன். ஓகே. ஈஸ்ட் இந்தியாவில் தான் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் ரூல் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பிரிட்டிஷ் க்ரோன்கிட்ட பவர் வந்து கொடுத்தாங்க. எந்த இயர்னா இன் 1858. அப்போ தான் வந்து குயின் விக்டோரியா ப்ரோக்ளமேஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று அனௌன்ஸ் பண்ணி அது மூலயமா வந்து நிறையா ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுபோல் வந்து ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கிட்ட இந்த பவர் வந்து யார் கையில் போச்சுன்னா டைரெக்டாக பிரிட்டிஷ் க்ரோன். ஓகே. ஸோ இயர் இஸ் ஸோ தேர்ட் ஒன் ஆன்சர் இஸ் பி. ஓகே. 1858. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பாருமா. The Rayadwari system was initially introduced in. Rayadwari system ஆரம்ப காலத்தில் எங்கே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சி தமிழ்நாடு. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் த இயர். ஓகே. நம்ம 10th பார்த்துருப்போம், 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே பார்த்துருப்போம். வேர்ல்டு வாரெல்லாம் பார்த்துருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், செகண்ட் வேர்ல்டு வார் பார்த்துருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் இயர் வந்து 1914 to 1918. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து 1939 to 1945. அப்போ இங்கே கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார். ஓகே. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் 1914. ஓகே. when did government of India declare its first industrial policy? ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி எப்போ வந்து இந்தியா வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா சி ஆன்சர் in 1948. ஓகே. 7th கொஸ்டின் பாருமா. the objectives of the industrial policy 1956 was. ஓகே. இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியுடைய ஃபர்ஸ்ட் மெயின் இண்டஸ்ட்ரி அதாவது 1956ல எது வந்து குறிக்கோளாக இருந்ததுன்னா டெவலப் த ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ். 8th ஒன் பாருமா. த இண்டஸ்ட்ரி விச் வாஸ் ரிசர்வ்டு இன் 1993. ரிசர்வ்ஸ் எதை பண்ணாங்கன்னா பி மைனிங் ஆஃப் காப்பர் அண்ட் ஜிங்க். ஓகே. 9th ஒன் பாருமா. த ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா வாஸ். ஓகே. எம்எஸ் சுவாமிநாதன். ஏ ஆன்சர் எம்எஸ் சுவாமிநாதன். 10th ஒன் பாருமா. ஹவு மெனி கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் were nationalized in 1969. ஓகே. நிறைய பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷனாக இருந்தது. ப்ரைவேட் பேங்க் தான் அந்த ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அது வந்து நிறைய வந்து நேஷனலைசேஷன் பண்ணாங்க. நேஷனலைசேஷன் பண்ணதுக்கான மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர். எல்லாருக்குமானதாக இருக்கும் அந்த பேங்க்கு. அந்த பேங்க்லேருந்து எல்லா தரப்பட்ட மக்களும், அதாவது ரிச் பீப்புள் ஆகட்டும், ரிச் பீப்புள் மட்டுமே தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உள்ளவங்க மட்டும்தான் அந்த பேங்க்கில் வந்து எந்த ஒரு லோன் ஃபெசிலிட்டி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. அது வந்து எல்லாருக்குமானதாக இருக்கணும். அப்போ கவர்மெண்ட் ஆக்கினா மட்டும்தான் எல்லாருக்கான அது லோன் ஆஃபர்லாம் கொடுப்பாங்கன்ட்டு தான் வந்து அதை நேஷனலைசேஷன் பண்ணாங்க. அதோட மெயின் மோட்டிவ் வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர். ஓகே. அப்போ எத்தனை பேங்க்ஸ் வந்து 1969 வந்து நேஷனலைசேஷன் பண்ணாங்கன்னா 14 பேங்க் வந்து அங்கே நேஷனலைசேஷன் பண்ணாங்க. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருமா. த மெயின் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பேங்க். இப்போ மேலே நேஷனலைசேஷன் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அதோட மெயின் மோட்டிவ் வந்து பி சோஷியல் வெல்ஃபேர். 12th பாருங்கள். த பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் செட் அப் இன் த இயர். ஜவஹர்லால் நேரு பிளானிங் கமிஷன் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பித்தாங்கல்லம்மா, அது எந்த இயர் 1950. அதை தான் இப்போ வந்து என்ன மாற்றிட்டாங்கன்னா 2015 நிதி ஆயோக்னு மாற்றிட்டாங்க. ஓகே.
Next 13th question பாருமா. In the first 5-year plan, the top priority was given to dash sector. First 5-year plan, அதாவது 1950 வந்து பிளானிங் கமிஷன் ஆரம்பித்தாங்க. 1950 ஃபஸ்ட் இயர், அதாவது 1951 to 56 வந்து ஃபஸ்ட்டு 5-year பிளானுடைய பீரியட் அது. அப்போ ஃபஸ்ட்டு 5-year பிளானுடைய டார்கெட்டும் அதனுடைய ப்ரியாரிட்டி, எதுக்கு ப்ரியாரிட்டினா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ், வெரி ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ். எதுக்குன்னா சி ஆன்சர் அக்ரிகல்ச்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு the 10th 5-year plan period was, ஓகே 10th 5-year plan period வந்து எந்த இயர்னா 2002 to 2007. ஓகே, 15th question பாருமா. அக்கார்டிங் டு HDR ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரேட்ஸ், ஓகே டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ், ஓகேம்மா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரேட்ஸ், ஓகே இல்லாட்டா ரிப்போர்ட். ஓகே, அக்கார்டிங் டு HDR இந்தியா ரேங்க்கு, ஓகே எந்த ரேங்க்கில் இருக்குதுன்னா B, ஓகே 1931. ஓகே, ஆனுவல் பிளான் ஃபார்ம்டு, ஓகே ஃபார்ம்டு இந்த இயர். ஆனுவல் பிளான் எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா இந்த இயர் B ஆன்சர்மா 1990 to 92. ஓகே 1990 to 1992. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருமா 17.1 the oldest large scale industry in India, cotton textile industry. ஓகே A ஆன்சர். 18.1 பாருமா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வாஸ் டெவலப்டு பை, ஓகே ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் டெவலப் பண்ண பர்சன் யாருன்னா நம்மளுக்கு சி அமர்த்தியா சென், சி அமர்த்தியா சென். ஓகே, 19th கொஸ்டின் பாருமா. The main theme of 12th 5-year plan, okay 12th 5-year plan உடைய main theme எதுனா D, faster, more inclusive and sustainable growth. okay, 20th பாருமா PQLI, okay PQLI was developed by, okay PQLI டெவலப் பண்ணது யாருன்னா PQLIனா physical quality of life index மா, அதை டெவலப் பண்ணது யாருன்னா C Morris. okay, so this is 1 marks. அப்படியே ஒன் டைம் பார்த்துக்கோங்கம்மா. இது 8th லெசனுடைய 1 marks. இப்போ நம்ம ஷார்ட் ஆன்சர் டீட்டெயில் ஆன்சர் பார்க்கலாம். Next short answers பாருமா. question, what are the phases of colonial exploitations of India? okay, இங்க இருக்கு பாருமா ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 167 இருக்கு பாருமா. the period into the three phases namely the period of merchant capital. First one is the period of merchant capital, second one is the period of industrial capital, the third one is the period of financial capital. These are the answer. okay, next question பாருமா. 22, name out the different types of land tenure exists in India before independence. okay, land tenure system பாருமா. first one okay jamindari. sir லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRT. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும்
என போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பேரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.